అన్న మెల్లమెల్లగా ముందుకు వెళ్ళండి. కెమెరా ముందు రాని, కెమెరా ముందు రాని, తెలంగాణ
జెండాలు ఎవరు లేపకండి, జెండాలంటే పైకి లేపకండి, జెండాలు ఎవరు పైకి లేపొద్దు, జెండాలు లేపొద్దు పైకి, జెండాలు ఎవరు పైకి లేపొద్దు, జెండాలు పైకి లేపొద్దు. నువ్వు ఉండనా ఇరిగిపోతావు. Thank you.
एक बच्चा है यहाँ पे 6 साल का बच्चा, किसका है जरा एक बार आसाम में आइए। फैज नाम है इस बच्चे का, नाम फैज है। इसके पिताजी या मदर जो भी यहाँ पे है, फयाज भाई, पापा का नाम फयाज। सैयद फयाजुल्लाह नाम है कहते बच्चे का, 6 साल का बच्चा है। ఇగో స్టేజ్ కి రైట్ సైడ్ మొత్తం మహిళలను ఇటు పంపించాలి కార్యకర్తలు దయచేసి స్టేజ్ కి రైట్ సైడ్ మహిళల్ని పంపించవలసిందిగా కోరుతున్నాం।
बच्चा है नहीं। अरे बच्चा किनका जी? होटल के पास रहता है, लेके तो आगे आगे थे, गली में रहता है। ఎందుకు ఆవేశపడుతున్నావే? నమాజ్ అవుతుందని చెప్పి జై తెలంగాణ అందరూ ఒక్కసారి గట్టిగా పిడికిలెత్తి పట్టుకోవాలి. జై తెలంగాణ. కారు గుర్తుకే, కారు గుర్తుకే. ఇప్పుడు మాజీ డిప్యూటీ సీఎం గారు మహమూద్ అలీ గారు మాట్లాడతారు. तमाम रहमत नगर जोबली हिल्स के भाइयों को मेरा सलाम और नमस्कार। आपने गोपीनाथ साहब को 5 साल के लिए जिताया था। आज कांग्रेस हमारे सामने झूठे वायदे कर कर तेलंगाना के लोगों को धोखा देकर, हम उर्दू में एक बात सुनते थे पेकू पेकू बोल के, वो रेवंत रेड्डी पेकू है। उन्होंने इलेक्शन से पहले 7 गारंटी दी है हमें, 420 वायदे किए हैं, एक भी वायदा पूरा नहीं किए। एक बस फ्री दी गई हमारे बहनों के लिए, मगर उनके शोहर से डबल किराया वसूल किया गया। आज बहुत से स्कीम देख रहे हैं, हमारे बहनों को 2500 रुपए पेंशन, कहां गया पेंशन? रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं, धोखा देकर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, धोखेबाज चीफ मिनिस्टर कभी भी हमारी तेलंगाना को तरक्की नहीं दे सकते। हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब ने तेलंगाना भी हासिल किया और तेलंगाना के अवाम को कार में बिठाने की कोशिश की, मगर रेवंत रेड्डी साइकिल भी देना नहीं चाहते, पैदल भेजाना चाहते हैं। ये रेवंत रेड्डी है। कभी भी कांग्रेस 1-2 साल नहीं 50 साल हमारी तेलंगाना में हुकूमत की, हमारे साथ धोखा किया गया। 1953 में तेलंगाना को आंध्रा में मिलाया गया, यही कांग्रेस थी। जब हमारे केसीआर साहब ने मरण बैठा
11 दिन के लिए। तो जब तेलंगाना का ऐलान हुआ, चिदम्बरम साहब कहा तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट। ये महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है, तेलंगाना आवाम के गॉडफादर है। हमारे बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, केसीआर साहब ने सुनीता मैडम, गोपीनाथ साहब की अहलिया को टिकट दिया है। हमारा फर्ज बनता है, आज जब हम यहाँ देख रहे हैं सरों का समंदर, तो हमारी बहनें बहुत ज्यादा है। ये बहनों के लिए तेलंगाना लाए हैं और बहनों को तरक्की दिलाना हमारे केसीआर साहब का जो इरादा है उसे हम कामयाब करने के लिए फिर से एक बार केसीआर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। और मैं तमाम रहमताबाद के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, केसीआर साहब ने आपके लिए इतने स्कीम लाए, कोई आदमी गरीब आदमी कभी भी परेशान नहीं रहा। केसीआर साहब के जमाने में हमारे जेब में पैसे थे और आज पूरे पैसे गायब हो गए। रेवंत रेड्डी पूरा चकले लगा दिए हमारी स्टेट को और आज गरीब स्टेट बना दिए। हमारे भाई हमेशा खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। हमारे बहनों के लिए केसीआर साहब ने इतने स्कीम लाए, उन्होंने 200 से 2000 पेंशन किया। तो रेवंत रेड्डी 4000 का वायदा किए, कभी भी कोई वादा पूरा नहीं किया गया। ये स्कूटी देखिए, अगर सोनिया मैडम नहीं प्रियंका मैडम आके गए कि हम तमाम बहनों बच्चियों को स्कूटी देंगे, कहाँ गई स्कूटी, कहाँ गई? हर तरीके से हमें वायदे किए गए, सारे के सारे झूठे वायदे किए गए। आज हमें उनसे बदले लेना चाहिए। आज खास तौर से मेरे बहनों से मैं यही गुजारिश करता हूँ, आपकी बहन सुनीता मैडम को भारी मेजॉरिटी से जिताइए। अगर आप यहाँ से बीआरएस पार्टी को जिताएंगे, ये गुलाबी खंडवे को जिताएंगे, तो हमसे जो वायदे झूठे वायदे किए उसे अमलावरी करना पड़ेगा। तमाम वायदे हम दिला कर रहेंगे। ये हमारे महान लीडर केसीआर साहब एक महान इंसान है और केटी रामाराव एक डायनामिक लीडर है। अभी कुछ देर में आएंगे, आपको बताएंगे कि कितने वायदे रेवंत रेड्डी ने किया है। रेवंत रेड्डी हर एक के साथ कोई इंसान नहीं छूटा, हर एक को वायदे किए गए, पर सारे के सारे झूठे वायदे किए। कर्नाटक में जीतने के बाद इसी वायदों से जीता है, तेलंगाना में भी जीत हासिल की है। मगर ये जीत 2 साल के अंदर पता चल गया ये झूठे वायदे कब तक चलेंगे। झूठ बोलना आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। हमारी बहनों के लिए किसी किस्म की स्कीम नहीं लाई गई। केसीआर साहब ने हर तरीके से हमारे बहनों को और हमारी बहन को केसीआर किट दिया जाता था डिलीवरी के बाद। कहाँ गया वो किट? कभी उन्हें कोई मदद नहीं की गई। आज तमाम के तमाम स्कीम जो केसीआर साहब ने इम्प्लीमेंट किया था, शादी मुबारक पर 1 तोला सोना देने का वायदा किया, वो भी झूठा वायदा कर कर असल पैसे भी नहीं दिए जा रहे। केसीआर साहब 1 लाख रुपए SC ST BC माइनॉरिटी और ब्राह्मण भी रहो, गरीब हर के घर में जब शादी होती थी तो 1 लाख रुपए दिए जाते थे। मैं तमाम मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये कार के निशान को वोट दीजिए, यही आपका मुस्तकबिल रोशन कर सकती है। ये रेवंत रेड्डी कांग्रेस यहाँ 50 साल हुकूमत की है, कभी भी हमारे भाइयों हमारे बहनों के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर सोचने वाले कोई महान लीडर है वो केसीआर साहब है। आज हम देख रहे हैं 50 स्कीम यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। हर जगह हमारे साथ धोखा किया गया, सारे अवाम के साथ धोखा किया गया, हमारे किसानों के साथ धोखा किया गया, हमारे नौजवानों के साथ धोखा किया गया, हमारे SC ST बहनों के साथ, माइनॉरिटी भाइयों बहनों के साथ हर एक को झूठे झूठे वायदे कर कर वोट हासिल किया गया। इख्तिदार पर आने के बाद सारे लोगों के साथ धोखा किया गया। आज हमें बदला लेने का एक मौका मिला है। हमें दुख भी है, हमारे हरदिल अजीज MLA साहब का ध्यान पर हमें बहुत दुख का इजहार है, मगर हमारी बहन को जिताना हमारा फर्ज बनता है। मैं तमाम भाइयों और बहनों से कहता हूं, हमारे गोपीनाथ साहब की अहलिया सुनीता मैडम को भारी मेजॉरिटी से जिताइए। कांग्रेस की मुकम्मल जमानत जब्त होना चाहिए। आज हर एग्जिट पोल में हमें 80% जीत बताया जा रहा है। यकीनन हमारे भाइयों बहनों को देखकर हम यकीन से कहते हैं, हमारे कायदीन भी यहाँ पर मौजूद है, हम 100% दावे के साथ कहते हैं कि जहाँ हमारे बहनें साथ देती है ना, यकीनन हमें कामयाबी मिलती है। मैं तमाम बहनों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ सिरों का समंदर ये बता रहा है कि हम केसीआर साहब के साथ हैं, गुलाबी खंडवे के साथ हैं और केसीआर साहब की कार को जिताएंगे और बड़ी मेजॉरिटी से जिताएंगे। मैं तमाम मेरे भाइयों बहनों से यही अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जमानत नहीं बचना चाहिए, इतनी बुरी तरह से शिकस्त होना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाले को
तेलंगाना में कहीं भी इज्जत नहीं है। और ये चीफ मिनिस्टर एक झूठा चीफ मिनिस्टर है। एक तरफ बीजेपी की पॉलिसी पर चलते हैं, दूसरी तरफ मोदी साहब को अपने बड़े भाई कहते हैं, और एक तरफ है कि राहुल गांधी साहब मोदी साहब को तरह तरह के बातें करते हैं। ये कभी भी इनकी जो पॉलिसी है, डोगली पॉलिसी, ये इस तेलंगाना को बर्बाद कर रही है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए, केटीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए, ताकि आने वाला तेलंगाना, आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत सुरगुर रहेगा और हम बहुत तरक्की करेंगे। मगर ऐसे कांग्रेस के हाथ में जो ऑलरेडी 50 साल हमारी स्टेट में हुकूमत कर चुके हैं, उनको हम क्या देखेंगे? हमेशा धोखा देते रहे, कभी भी फिसादात करवाते रहे। केसीआर साहब ऐसे महान इंसान थे, 2014 से 2024 तक एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ, अमन से हम लोग रहे और शांति के साथ हमारी स्टेट में रहे। और हमारी स्टेट की तरक्की, परेड इनकम इंडिया में नंबर 1 लाने वाले कोई महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। केटीआर साहब अभी कुछ देर में आगे आप लोगों को एड्रेस करेंगे, यकीनन वो भी बहुत जबरदस्त चमकते सितारे हैं। जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन तमाम के बच्चों को देख लीजिए और केटीआर साहब को देख लीजिए। केटीआर साहब आने वाला फ्यूचर है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे स्पीकर है, और हैदराबाद को उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शोहरत दिलाने के लिए जिस तरह हैदराबाद की तरक्की पर काम किया है, हमारे कई लोग हाईटेक सिटी आकर यही कहते थे ये इंडिया नहीं है, ये तो अमेरिका नजर आ रहा है। मैं तमाम मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से अपील करना चाहता हूं, आपका एक वोट भी नहीं चाहना चाहिए, कांग्रेस की जमानत नहीं बचना चाहिए। और बुरी तरीके से कांग्रेस जो हमें हाथ दे रही है, हाथ का निशान बताकर हमें वायदे करके हाथ दिया जा रहा है, उसे हमें सबक सिखाएं। यही मैं तमाम मेरे भाइयों बहनों से गुजारिश करता हूं कि कार के निशान को वोट डालकर सुनीता मैडम को भारी मेजर से जिताइए। आपकी जीत है, हमारी बहनों की जीत है, हमारी बहन को जिताना चाहिए। गोपीनाथ साहब भी बहुत अच्छे एमएलए थे, आज वो नहीं रहे हमारे बीच में, पर उनकी अहलिया को आगे बढ़ाकर यकीन से हम काम करते हुए जुबली हिल को तरक्की दिलाएंगे और आने वाले वक्त में हमारी हुकूमत कायम होगी। इसलिए मैं तमाम भाइयों बहनों आज इस प्रोग्राम में आए, सबका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार अपील करता हूँ, झूठों को मंजिल तक पहुंचना चाहिए, झूठे को, यकीनन झूठ बोलने वाले को हमेशा हम हकालना चाहिए, हमारी स्टेट से हकालना चाहिए। यही कहते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूं और गंगा जमुना तहजीब को फरोग दीजिए। हम प्यार और मोहब्बत से रहते हुए तेलंगाना को तरक्की दिलाएंगे और केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। यही मेरी भाइयों बहनों से अपील है। यही बात कहते हुए मैं आपसे रुखसत होता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। హలో హలో జై తెలంగాణ. అక్క మీ చేతులలో ఉన్న కండువాలను ఒక్కసారి ఇట్లా పట్టుకోరి, గిట్ల కాదు గిట్ల ఇట్లా ఒక్కసారి. జూబ్లీ హిల్స్ గడ్డ ఇది గులాబీల అడ్డ, అంతేనా అంతేనా? ఒక్కసారి గట్టిగా నేను పాడుతున్నంత సేపు ఊపుతూనే ఉండాలి కండువలిగా. జూబ్లీ హిల్స్ గడ్డ ఇది గులాబీల అడ్డ, 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 జూబ్లీ హిల్స్ గడ్డ ఇది గులాబీల అడ్డ. మా గంటి సునీతమ్మకు ఓటు వేస్తాం బిడ్డ, మా గంటి సునీతమ్మకు ఓటు వేస్తాం బిడ్డ. జూబ్లీ హిల్స్ గడ్డ ఇది టీఆర్ఎస్ అడ్డ, జూబ్లీ హిల్స్ గడ్డ ఇది టీఆర్ఎస్ అడ్డ, జూబ్లీ హిల్స్ గడ్డ ఇది టీఆర్ఎస్ అడ్డ, జూబ్లీ హిల్స్ గడ్డ ఇది టీఆర్ఎస్ అడ్డ. జిమ్మేదారి కోయిలో జిమ్మేదారి కోయిలా, నీ ఓటు నా ఓటు కారు గుర్తుకేతమే. జిమ్మేదారి కోయిలో జిమ్మేదారి కోయిలో జిమ్మేదారి కోయిలా, నీ ఓటు నా ఓటు కారు గుర్తుకేతమే. జిమ్మేదారి కోయిలో నా జిమ్మేదారి కోయిలా, నీ ఓటు నా ఓటు కారు గుర్తుకేతమే. జిమ్మేదారి కోయిలా జిమ్మేదారి కోయిలో జిమ్మేదారి కోయిలా, నీ ఓటు జిమ్మేదారి కోయిలా, జిమ్మేదారి కోయిలా నా జిమ్మేదారి కోయిలా, జిమ్మేదారి కోయిలా నా జిమ్మేదారి కోయిలా, జిమ్మేదారి
हेलो चेक 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 हेलो हेलो चेक हेलो गिरा 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 और एक धक्का गिरा 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 कैसे यार पक्का गिरा 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 और एक धक्का गिरा 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 कैसे यार पक्का 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 ए कल्ल ఎత్తి చెప్పుతున్నా తొడగొట్టి చెప్పుతున్నా కొంతెత్తి చెప్పుతున్నా ఎవడొస్తాడో రండి రమ్మాయి ఎత్తిన తల దించనుపై పట్టిన చండిడు వనుపై కారు గుర్తు కొట్టేస్తా ఎవడా పరుసుతరాయి 10 ఏళ్ల పాలనలా బయలంగా ఉందామన్నా ఏ ముఖం పెట్టుకొని వచ్చినవున మళ్ళా వంగ దిగులొంగ నువ్వు ఏసం వేసుకొస్తే మోసపోను బై చాల్ నీ బాసేమో ఢిల్లీ మాదేమో కల్లి అసలేందిరా నీ రల్లి అసలు అనను నేను పంచల్ గుజరాతోనికి మొక్కల్ మా తమ్ము చూడు దక్కన్ ఏమొస్తది ఏమొస్తది ఏమొస్తదనంటిది తెలంగాణ వచ్చనంటే చీకటైతదంటిది గడియ కూడా పోని కరెంట్ వచ్చింది చూసినవా మోచేతి లోతులనే నీళ్ళొచ్చిన చూసినవా వస్తావా పల్లెల్లో రైతన్నల సంపురాలు చూడరా పట్టణంలో రాలుతుంది పెట్టుబడుల జాతర రాసుకోర పిట్ట ఇది కేసీఆర్ అడ్డ తెరలు కాదు తెలంగాణ నువ్వు కింద మీద పడ్డ తెస్తా 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 నన్ను తెచ్చి చూపలేదా ఇస్తా 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 నన్ను ఇచ్చి చూపలేదా ఆ అంజన్న గుడి లేని పల్లె ఉన్నదా కేసీఆర్ పథకాలు అందని ఇల్లున్నదా నిన్న దొంగ కొట్లాట నేడు చూడు తండ్లాట రేపటి బంగారు బాట వేసినాడు చూడరా గరీబోళ్ళ సర్కారు హమారా కేసీఆర్ గరీబోళ్ళ సర్కారు హమారా కేసీఆర్ అడ్డొస్తే తడిపారు గెలిపిస్తాం తీసిపారు పక్కా 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 గిర 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 और एक धक्का గిర 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 కేసీఆర్ పక్కా గిర 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 और एक धक्का గిర 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 కేసీఆర్ పక్కా గల్లీలా సెంటర్లా ఊర్లల్లా జిల్లాల్లో ఓట్లల్లో సీట్లల్లో రాష్ట్రంలో దేఖ్ లేంగే రామన్న గడ్డ మీద అడుగు పెట్టబోతున్నాడు దయచేసి బ్రదర్ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఒక 2 నిమిషాల్లో మన అభిమాన నాయకులు ఒక్క నిమిషం గిర 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 కేసీఆర్ పక్కా గిర 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 और एक ఓ గిరగిరా కేసీఆర్ అభిమానులందరూ చేతులు లేపండి కేసీఆర్ అభిమానులు
కేసీఆర్ అభిమానం చేతులు లేపాలి. ఇగో మన నాయకుడికి గిరగిరచేది కండువాలు పైకి తీయండి, కండువాలు పైకి తీయండి. ఓకే సందీప్ చలో. కేసీఆర్ గారు వస్తున్నారు. ఒక్క నిమిషం ఓ గిరగిరా కేసీఆర్ అభిమానులు అందరు చేతులు లేపండి. కేసీఆర్ అభిమానులు చేతులు లేపాలి. ఇగో మన నాయకుడికి గిరగిర తోడించేది కండువాలు పైకి తీయండి, కండువాలు పైకి తీయండి. ఓకే సందీప్ చలో. జెండాలన్నీ పైకెత్తాలి. రామన్న వచ్చేస్తున్నాడు. గట్టిగా రామన్న జెండాలన్నీ పైకెత్తి ఒకసారి గట్టిగా స్వాగతం తెలపాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, జై కేసీఆర్. కారు గుర్తుకే, కారు గుర్తుకే. హలో హలో బ్రదర్, ఈ మైక్ లో ఆఫ్ చేసి రామన్న మెయిన్ మైక్ ఒక్కటి మాత్రమే ఆన్ చేయాల్సింది. జెండా కిందికి దించండి దయచేసి ప్లీజ్.
పెద్ద జెండా ఒక రెండు కిందించండి ఇక్కడ పెద్ద జెండాలు. అందరికీ నా నమస్కారం, अस्सलाम वालेकुम। मेरे सभी भाई बहन जो बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अंदर की नमस्ते। यहाँ पे जो आए हैं मेरे सभी बुजुर्ग भाई बहन, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बाई इलेक्शन चल रहा, उसका एक ही मकसद है, पूरे तेलंगाना का इलेक्शन चल रहा। क्योंकि जो 3 साल से जो तेलंगाना में जो प्रॉब्लम्स हो रहे, वो प्रॉब्लम्स को सही करना है आने वाले टाइम में। तो आप सब अपने बीआरएस पार्टी को वोट डाल के बम्पर मेजॉरिटी से जिताएंगे। तो आने वाले टाइम में 3 साल में रेवंत रेड्डी साहब को जब पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हो रहा। भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मालूम है जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी ये रहमत नगर जो है, इसके अंदर फंक्शन हॉल बनाया गया है। वाटर वर्क्स का दुनिया का काम यहाँ पे हुआ है, तकरीबन 100 करोड़ का काम यहाँ पे हुआ है। डबल बेडरूम हमारे डिवीजन में बनाए। फिर बोलते कोई लोग के काम नहीं हुआ, काम यहाँ पे हुआ है। कार्मिका नगर में कई झोपड़ियाँ थे जो कई प्रॉब्लम्स था कई सालों से, वो निकाल के उन लोगों को डबल बेडरूम घर दिया गया है। आप सबको पता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका 11 तारीख के दिन कीमती वोट कार को डाल के बम्पर मेजॉरिटी से जिताना। थैंक यू भाई। मैं अभी मैडम को दे रहा हूँ, बात करिए भाभी मेरी। ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రజలందరికీ నా నమస్కారం। ఈ అవకాశం ఇచ్చిన గౌరవనీయులైన కేసీఆర్ గారికి, కేటీఆర్ గారికి, హరీష్ రావు గారికి నా ధన్యవాదాలు। మీ గోపన్న ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్పేవాళ్ళు, మనల్ని గెలిపించుకున్న వాళ్ళు ఇబ్బందిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు మనం అండగా ఉండాలి। ఏ టైంలో ఎప్పుడైనా ఏ ఆపద వచ్చినా అందరికీ అండగా అర్ధరాత్రి అయినా అపరాత్రి అయినా తోడు నీడుగా ఉండి సమస్యలను పరిష్కరించాలని చెప్పేవారు। మీ గోపన్నకి ఒకసారి ఫోన్ వచ్చింది, అన్న మా బళ్ళన్నీ తీసేస్తున్నారు ఇక్కడి నుంచి, ఎలా అన్నా అంటే ఎమ్మటే వెళ్ళి వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చొని ఆ సమస్యను పరిష్కరించి అండగా నిలబడి ఉన్నారు। మనల్ని గెలిపించిన వాళ్ళు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు చేతనైనంత సాయం చేయాలి, అలా ఉంటేనే వాళ్ళకి అండగా ఉంటుంది। మీ గోపన్న మీ అందరికీ ఎప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా ఎంత అండగా ఉన్నారో అదేవిధంగా మీ ఇంటి ఆడబిడ్డను అనుకొని నన్ను ముందుకు నడిపించి అదేవిధంగా అదే అండగా ఉండాలి। మీ ఇంటి ఆడబిడ్డగా ఆశీర్వదించాలి। మీ గోపన్న అంటేనే జూబ్లీ హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్ అంటేనే గోపన్న। జై తెలంగాణ। ఏ ఆపద వచ్చినా మీ అందరికీ నేను అండగా ఉంటాను। మీ గోపన్నలా ఎంత అండగా ఉన్నాడో సమస్యలను పరిష్కరించి ఆ సమస్యలను పరిష్కరించి అదేవిధంగా మీకు అండగా ఉండి తోడుగా నిలబడతానని ఆశీర్వదించండి। మీ అండ ఉంటే నాకు మీ ఆడబిడ్డలా ఆదరిస్తే, మీరు తోడుగా ఉంటే మీ గోపన్నలా నాకు బలాన్ని ఇచ్చి నిలబెట్టాలని కోరుకుంటున్నాను। మీ అందరికీ మీ గోపన్నలా అదే విధంగా అండగా ఉంటాను। జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, జై కేటీఆర్, జై హరీష్ అన్న। ఇప్పుడు కేటీఆర్ అన్న మాట్లాడాలి అన్న। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। अंदर बागुन्नारा? आज रहमत नगर में एएसडी पॉइंट पे हम लोग वहाँ एसपीआर हिल से यहाँ तक आए। आड़ के लिए अरे दंडम पेड़ता पंजे में प्लीज 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 वो बंद कर थोड़ी देर। एसपीआर हिल्स लो బయలుదేరి ఇక్కడ దాకా వచ్చినాం। అరే నీకు దండం పెడతారా భయ్ బంద్ చేయి।
तेरे को फुल पेमेंट देंगे, रुक जा थोड़ी देर। आड़केली इक्कड़ दाका वस्तुंटे कोई कांग्रेस वाला है, देखो वहां पे कांग्रेस वाला आ गया। आड़केली इड दाका वस्तुंटे నిజంగా కూడా పోయినసారి గోపీనాథ్ గారు 2023లో ఇక్కడ నుంచి పోటీ చేసినప్పుడు జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో అత్యధిక మెజారిటీ ఇచ్చింది ఇదే రెహమత్ నగర్ గడ్డ। 5750 ఓట్ల మెజారిటీ 2023లో మీరు ఇచ్చినారు। మరి ఈ రోజు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎస్పీఆర్ హిల్స్ నుంచి మొదలు పెడితే ఇక్కడ దాకా మీరు చూపెడుతున్న జోష్ చూస్తుంటే, మీలో ఉన్న ఉత్సాహం చూస్తుంటే इस बार 12,000 మెజారిటీ మిలేగా करके लग रहा है। 6,000 కాదు 12,000 మెజారిటీ వస్తది ఈ డివిజన్ లో అనే ఒక విశ్వాసం మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే కలుగుతా ఉన్నది। ముందుగా రెహమత్ నగర్ బిడ్డలందరికీ, మా ఆడబిడ్డలకి, అన్నదమ్ములకి, బతుకమ్మలు ఎత్తుకొని వచ్చిన ఆడబిడ్డలు, బోనం ఎత్తుకొని వచ్చిన ఆడబిడ్డలు మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం, హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు। గౌరవనీయులు పెద్దలు మాగంటి గోపీనాథ్ గారి సతీమణి మీ అందరి ఆశీస్సులతో 14 నవంబర్ నాడు కాబోయే జూబ్లీ హిల్స్ శాసనసభ్యురాలు సోదరి శ్రీమతి మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారికి సోదరుడు పీజేఆర్ వారసుడు జూబ్లీ హిల్స్ మాజీ శాసనసభ్యుడు తమ్ముడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారికి, అట్లాగే రెహమత్ నగర్ మాజీ కార్పొరేటర్ తమ్ముడు షఫీ గారికి, అట్లాగే డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ నాగరాజు గారు, లియాఖత్ గారు, ఇంకా తిరుపతి గారు, ఇంకా వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలకి, అట్లాగే వేదిక ముందున్న మా గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు చాలా మంది ఉన్నారు। ఈరోజు మా అనిల్ జాదవ్ ఎమ్మెల్యే గారు, మరి జనార్దన్ రెడ్డి గారు, పెద్దలు మాజీ మంత్రివర్యులు నిరంజన్ రెడ్డి గారు, శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, ఎమ్మెల్సీ రవీందర్ రావు గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు మహమూద్ అలీ గారు, మాజీ హోంశాఖ మంత్రివర్యులు, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, మాజీ చీఫ్ విప్ వినయ్ భాస్కర్ గారు, మాజీ ఎమ్మెల్యే గౌరవనీయులు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు, జహీరాబాద్ ఎమ్మెల్యే గౌరవనీయులు మాణిక్ రావు గారు, అట్లాగే కొడంగల్లో రేవంత్ రెడ్డిని ఇదివరకు ఓడగొట్టిన మా అన్న పట్నం నరేందర్ రెడ్డి గారు, దేవరకద్ర మాజీ ఎమ్మెల్యే వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, నారాయణపేట్ మాజీ ఎమ్మెల్యే సోదరులు రాజేందర్ రెడ్డి గారు, జాన్సన్ గారు, పేరు పేరున నేను ఎవరెవరు పేరు చెప్పలేదో వాళ్ళు జర మనసులోనే తిట్టుకోండి, బయటికి తిట్టకురి। తమ్ముడు బాల్కా సుమన్ గారు, ఇంకా జర్రాగు పేరు పేరున అందరికి నమస్కారం। పెద్దలు మాగంటి గోపీనాథ్ గారిని మీరు 5 ఏళ్ల కోసం శాసనసభ్యుడిగా ఎమ్మెల్యేగా 2023లో మీరు గెలిపించినారు। రెహమత్ నగర్ నుంచే పెద్ద మెజారిటీ ఇచ్చి మీ ఆశీస్సులతో గోపీనాథ్ గారిని గెలిపించి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటేనే రాష్ట్రం బాగుపడుతుందని చెప్పి మీ అందరూ కూడా హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక్క సీటు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇవ్వకుండా బ్రహ్మాండంగా పూర్తి మెజారిటీ కేసీఆర్ గారికి ఇచ్చి మీరే ఉండాలని కోరినారు। కానీ దురదృష్టం, ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ప్రజాస్వామ్యంలో ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి। అప్పుడప్పుడు గెలుస్తాం, అప్పుడప్పుడు ఓడిపోతాం। కానీ మరి అనుకోకుండా హైదరాబాద్ మొత్తం గెలిచినా ఈరోజు కొన్ని జిల్లాలలో మనకు సీట్లు తక్కువ రావడం వల్ల మన అధికారం పోయింది। అధికారం పోయిన సంవత్సరంన్నర పాటు మాగంటి గోపీనాథ్ గారు మీ సేవలో, జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గ సేవలో, మీ రెహమత్ నగర్ డివిజన్ సేవలో ఎల్లవేళలా నిమగ్నమై పనిచేసినారు। మీకు తెలుసు, ఇక్కడే ఇదే రెహమత్ నగర్లో ఎస్పీఆర్ హిల్స్ ఉంటుంది, శివమ్మ పాపిరెడ్డి హిల్స్, పీజేఆర్ గారి తల్లిదండ్రుల పేరు మీద శివమ్మ పాపిరెడ్డి హిల్స్ ఉంటుంది। అక్కడ గోపీనాథ్ గారు మరి ఆనాడు మీకోసం, ఇక్కడ ఉండే పేదల కోసం అక్కడ విలువైన 500-600 కోట్ల విలువైన స్థలాన్ని కాపాడి మీకోసం, మీ పిల్లల కోసం, మీ భవిష్యత్తు కోసం ఆ స్థలంలోనే బతుకమ్మైనా, ఆ స్థలంలోనే మరి బ్రహ్మాండంగా క్రిస్మస్ అయినా, ఏ ఆటల పోటీలు పెట్టాలన్నా అక్కడనే ఆ స్థలాన్ని కాపాడి మీకోసం పెట్టిన విషయం మీకు తెలుసు। మంచినీళ్ళ సమస్య పరిష్కారం చేయడం కోసం కోట్ల రూపాయలతో వాటర్ ట్యాంకులు కట్టి నీళ్ళిచ్చి నీళ్ళ సమస్య పరిష్కారం చేసింది గోపీనాథ్ గారు। అట్లా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకు పోతుండే
ఎల్లవేళలా అన్నా అంటే నేనున్నాను మీ దగ్గరకు వస్తుండే. ఒక కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కు తీసుకొని చీర పెట్టి సొంత అన్నలాగా ఒక మేనమామలాగా మీ ఇంటికి చీర పంపి ఆడబిడ్డల్ని గౌరవంగా చూసుకున్న నాయకుడు మాగంటి గోపీనాథ్ గారు. అట్లాగే కేసీఆర్ కిట్లు, సిఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు ఏదొచ్చినా ఇంటికి బ్రహ్మాండంగా మీకే తీసుకొచ్చిన నాయకుడు మాగంటి గోపీనాథ్ గారు. అటు అభివృద్ధిని ఇటు సంక్షేమాన్ని రెండింటిని కలగలిపి నడిపిన నాయకుడు. దురదృష్టవశాత్తు గోపీనాథ్ గారి ఆరోగ్యం దెబ్బతిని మరి అనుకోకుండా సంవత్సరంన్నర లోపలనే ఆయన చనిపోవడం జరిగింది. మరి ఆయన చనిపోయిన తర్వాత దాదాపు 4-5 నెలలు ఆ కుటుంబం ఒంటరయ్యింది. 2 ఆడపిల్లలు, ఇంకా పెళ్ళిళ్ళు కాలేదు. ఇంకొక కొడుకున్నాడు, ఆయన కూడా చిన్నోడే. మరి అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ కుటుంబానికి మన మాగంటి సునీతమ్మకి, మాగంటి గోపి కుటుంబానికి అండగా నిలబడ్డారు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు. అండగా నిలబడి ఆ కుటుంబానికి ఒక పెద్ద దిక్కుగా మళ్ళీ ఒకసారి జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గ ప్రజల ఆశీర్వాదం కోసం ఇలా ఈ ఆడబిడ్డను మీ ముంగటికి కేసీఆర్ గారు పంపించినారు. దయచేసి ఒక్క మాట ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. భర్త చనిపోయి ఇంకా 6 నెలలు కూడా కాలే. మొన్న ఇక్కడనే ఎస్పీఆర్ హిల్స్లో ఒక మీటింగ్ అయితే సునీతమ్మ మాట్లాడుతూ మిమ్మల్ని అందరినీ చూసి దుఃఖం ఆపుకోలేక గోపి గుర్తొచ్చి, మాగంటి గోపీనాథ్ గారు గుర్తొచ్చి వారు వెక్కి వెక్కి ఏడ్చారు. ఏడిస్తే కాంగ్రెస్ మంత్రులు ఇవాళ మాట్లాడిన మాటలు ఒక్కసారి యాద్ చేసుకోమని చెప్పి మా ఆడబిడ్డలు నేను కోరుతా ఉన్నా. భర్త చచ్చిపోతే ఏడుపు రాదా? భర్త ప్రేమించిన మనుషులను చూస్తే వాళ్ళను ఎదురుగా కనబడుతుంటే బాధ అనిపించదా? ఆ తల్లి ఎక్కి ఎక్కి ఏడుస్తుంటే ఆ ఏడుపును కూడా రాజకీయం చేసి నోటికొచ్చినట్టు చిల్లర మాటలు మాట్లాడుతున్నారు కాంగ్రెస్ నాయకులు, కాంగ్రెస్ మంత్రులు. ఆ కన్నీటిలో దానిలో కూడా రాజకీయం చేసిన అరాచకపు పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇలా ఒక్క ఆడబిడ్డను ఓడగొట్టడం కోసం ఈ ఒక్క సీటు కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు కాలికి బల్పం కట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నాడు. అట్లాగే 14 మంది మంత్రులు ఒక్కొక్కరు ఇవాళ గల్లీ గల్లీ తిరుగుతున్నారు. రేమత్ నగర్లో, యూసుఫ్ గూడాలో, అట్లాగే అన్ని డివిజన్లలో గల్లీ గల్లీ తిరుగుతూ ఉన్నారు. నేను ఒక్క మాట దయచేసి మిమ్మల్ని ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. ఈ రెండేళ్లలో ఏ ఒక్క మంచి పనన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసి ఇగో ఈ పని చేసినా నాకు ఓటేయండి అని అడిగే పరిస్థితి ఉందా? నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినారు, ఇక్కడికి పక్కనే ఉన్న డివిజన్కి వచ్చినారు. నేను ఇదివరకు కూడా మేము కూడా 10 ఏళ్ళు మీ దయతోని, మీ ఆశీర్వాదంతోని, పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వాన్ని నడిపినాం. 10 ఏళ్ళు ఉన్నాం మీ ఆశీర్వాదంతో. ఈ 10 ఏళ్లలో మేము కూడా ఎలక్షన్లు కొట్లాడినాం. 2 సార్లు జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లు కొట్లాడినాం, 10-12 ఉప ఎన్నికలు కొట్లాడినాం, బై ఎలక్షన్స్ కొట్లాడినాం. కానీ ఎన్నడన్నా ఒక్క దగ్గరన్నా మమ్మల్ని గెలిపియకపోతే అన్ని రద్దు చేస్తాం అని మాట్లాడినామా? ఎన్నడన్నా ఎన్నికల్లో ఈ రకమైన మాటలు మనం చూసినామా ఒక ముఖ్యమంత్రి గారి నోటి నుండి? దయచేసి మీరు ఆలోచించండి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలకు, జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలకు బెదిరిస్తున్నాడు, ధమ్కీలు ఇస్తున్నాడు. మీరు నాకు ఓటేయకపోతే రద్దు చేస్తా అంటున్నాడు. నేను ఒక్కటే చెప్తా ఉన్నా, రేవంత్ రెడ్డి రద్దు చేస్తా అని ఎగిరెగిరి పడితే జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలు పెట్టే వాతలకు నీ ప్రభుత్వమే ఆగమయ్యే రోజు దగ్గరలోనే ఉన్నది. యాది పెట్టుకో. ఇదేమి ఏడి తెలంగాణ, గుడ్డి తెలంగాణ కాదు, చైతన్యవంతమైన తెలంగాణ. నీలాంటి వాళ్ళను చాలా మందిని చూసినాం గతంలో కూడా. ఎగిరెగిరి పడ్డోళ్ళు, ఇదే మట్టిలో కలిసిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకో, ఎంతో మంది నియంతలు, ఎంతో మంది మిడిసిపడ్డ నాయకులను అల్టిమేట్గా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే వాళ్ళు తల దించుకునే విధంగా, తల వంచుకునే విధంగా, తగ్గి మాట్లాడే విధంగా బుద్ధి చెప్పిన చరిత్ర ఈ తెలంగాణ గడ్డకున్నది. ఆలోచించుకో. ఒక్కసారి మీరు కూడా ఆలోచించండి. రద్దు చేస్తా అంటున్నాడు ముఖ్యమంత్రి. ఏం రద్దు చేస్తావు? ఏం షురువు చేసినావు అని రద్దు చేస్తావు నువ్వు? 2 ఏళ్లలో ఏం చేసినావు నువ్వు? ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడురి, ఇటు చుట్టూ పెట్టిర్రు మనోళ్ళు. ఒక్కసారి మా ఆడబిడ్డలు నేను అడుగుతున్నా, ఏం చెప్పిండమ్మా మీకు ఎలక్షన్ల ముందు? అత్తకు 4,000, కోడలకు 2,500 అన్నాడా? అత్తలకు 4,000 వస్తున్నాయా? వస్తలేవా? ఏం మీకు రేమత్ నగర్లో స్పెషల్గా వస్తున్నాయా? ఏమేమన్నా పెన్షన్ 4,000 వస్తుందా? ఆడపిల్లలకి నెలకు 2,500 వస్తుందా? గట్టిగా చెప్పుడు, జర లగాయించి నివడాలి రేవంత్ రెడ్డికి. తులం బంగారం వస్తుందా?
వస్తుందా వస్తలేదా? ఆడపిల్లలకు స్కూటీలు వచ్చినాయా? ఇందిరమ్మ ఇండ్లు హైదరాబాద్లో నిండా ఇచ్చిండ్రా? మగ పిల్లలకు ఇస్తా అన్నాడు 5 లక్షల కార్డు వచ్చిందా? స్కాలర్షిప్లు 5 లక్షలు ఇస్తా అన్నాడు వచ్చిందా? నువ్వు షురు ఏం చేసినావు అని రద్దు చేస్తావు నాకు అర్థం కాక అడుగుతా. ఒకటి షురు చేసిండు, ఏమిటిది? అది ఫ్రీ బస్సు. ఇక ఆ ఫ్రీ బస్సు అందం చెప్పరాదు. ఆడోళ్ళకు ఫ్రీ అట, మగోళ్ళకు డబల్ టికెట్ అట. అదేం ఫ్రీ నాకు అర్థం కాదు. కుడి చేత్తో ఇచ్చుడు, ఎడమ చేత్తో గుంజుకునుడు, అదేం ఫ్రీ? మళ్ళీ మీదికి వెళ్ళి పిల్లగాళ్ళ బస్ ఛార్జీలు కూడా పెంచిండు. ఆడోళ్ళకు ఫ్రీ అట, ఇంట్లుండే మగోళ్ళకు డబుల్ టికెట్ అట. ఇక మరి ఇచ్చినట్ట తీసుకున్నట్ట? గట్లున్నది కాంగ్రెస్ వాళ్ళ తెలివితేటలు. ఇంకొక మాట మీరు ఆలోచించమని కోరుతున్నాను నేను, దయచేసి ఆలోచించండి. ఈయన కొత్త షురూ చేస్తుడు కాదు, పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించినవన్నీ రద్దు చేసిండు. ఏమేమి రద్దు అయినాయి ఒక్కసారి నేను మీకు చెప్తా. కేసీఆర్ కిట్టు రద్దు చేసిండా లేదా? వస్తుందా అయింది? కేసీఆర్ కిట్టు వస్తుందా లేదా? రంజాన్ తోఫా వచ్చిందా? రంజాన్ తోఫా వచ్చిందా? బతుకమ్మ చీర వచ్చిందా? క్రిస్మస్ కానుక వచ్చిందా? తులం బంగారం వచ్చిందా? ఊర్లలో రైతులకు 15,000 వచ్చిందా? ఆడపిల్లలకు స్కూటీలు వచ్చినాయా? మరి ఏం చూసేయాలి ఓటు? అట్లాగే కేసీఆర్ గారు మీకు హైదరాబాద్లో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం పేదవాళ్ళ కోసం 20,000 లీటర్లు ఉచిత మంచినీళ్ళు ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చినాక బిల్లులు వస్తున్నాయా లేవా ఇంటికి? क्या हुआ? आ रहा हूँ जल्दबाजी मत करो. उर्दू भी बोलता हूँ, अंग्रेजी भी बोलता हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ, अगर आप जरूरत पड़े तो पंजाबी भी बोल लेते हो. थोड़ी देर सबर करो मेरे भाई, पहले हमारे बहना है उनसे बात कर लेंगे, फिर आपसे आपके पास आ जाता हूँ. आप एक मरतबा सोचो, మీరు అందరూ ఆలోచించుర్రి. ఇవాళ ఉన్న ఏమీ ఇయ్యలేదు, ఇస్తా అన్నదేది ఒక్కటి కూడా ఇయ్యలేదు. ఇక్కడ పెట్టిండు కదా చూడురి, నిరుద్యోగులకు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నాడు, ఇచ్చిండా? నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తా అన్నాడు, నెలకు 4,000 ఇచ్చిండా? విద్యా భరోసా కార్డు ఇస్తా అన్నాడు, 5 లక్షలు పొలగాళ్ళకి ఇచ్చిండా? అగో మైనారిటీలకు చెప్పిండు, అబ్దుల్ కలాం తోఫాయే తాలీం 10,000 देता हूं बोले हर महीना, दिए क्या? 5,000 देता हूं बोले 10th क्लास बच्चों को, दिए क्या? स्पेशल उर्दू मीडियम रिक्रूटमेंट करता हूं बोले, करे क्या? साथ ही साथ आपको हमारे बहनों से कहा गया 2,500 देंगे और स्कूटी देंगे और बहुत कुछ कहा गया था, एक भी चीज अमल नहीं हुआ. आज मुख्यमंत्री साहब को, सीएम साहब को समझ आ गया, जुबली हिल्स में हार तय हो गया, ఓడిపోతా అని అర్థమైంది రేవంత్ రెడ్డి గారికి. అందుకే ఫ్రస్ట్రేషన్ల నిరాశలో నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో, నీ పదవి తాత్కాలికం. 5 ఏళ్ల కోసమే నీ పార్టీని ప్రజలు గెలిపించిండ్రు. గెలిపించిన 5 ఏళ్లలో ఏమన్నా మంచి పనులు చేస్తే మెచ్చుకుంటారు, గలీజ్ పనులు చేస్తే ఇంటికి పంపిస్తారు. 2 ఏళ్ళు అయిపోయింది, ఇంకా కేవలం యాది పెట్టుకోండి, మీరు జూబ్లీ హిల్స్ లగిన కాంగ్రెస్ డిపాజిట్ ఓడగొడితే 500 రోజులలో కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ తిరిగి ముఖ్యమంత్రి కాబోతా ఉన్నారు. 500 రోజులే ఉన్నాయి, కౌంట్ డౌన్ చాలు అయింది. 500 రోజులే మిగిలి ఉన్నది. తెచ్చుకుందామా కేసీఆర్ గారిని తిరిగి? लाना है कि नहीं केसीआर साहब को वापस? लाना है ना? लाना है तो 11 तारीख के दिन बाहर निकालिए. बाहर निकल के आप सभी लोग, कौन सी निशान है हमारी? नहीं सुनाई दे रहा. ఏ గుర్తు మనది? నాకు డౌట్ వస్తుంది, గట్టిగైపురి కారు గుర్తు మీద బ్రహ్మాండంగా ఓటేయండి. నేను మీకు మాటిస్తున్నా. అయ్యో మా గోపన్న లేడు కదా, మాకేమన్నా అయితే గూండగాల్లో రౌడీగాల్లో వాడో వీడో లట్టుగాడో పొట్టుగాడో సతాయిస్తే ఎట్లా అని మీరు అనుకుంటుండొచ్చు. ఎక్కువ దూరం లేను, నేను కూడా పక్కనే బంజారా హిల్స్ లో తెలంగాణ భవన్ మన జనతా గ్యారేజ్ ఉన్నది. ఒక్క ఫోన్ కొడితే 40 మంది ఎమ్మెల్యేలను ఎమ్మెల్సీలను తీసుకొని మీ రేమత్ నగర్కి వచ్చే బాధ్యత నాది. ఆడబిడ్డ కదా ఏం చేస్తుంది అనుకుంటుర్రేమో. ఆడబిడ్డ అంటే ఆదిశక్తి రూపం. తప్పకుండా సునీతమ్మ కూడా అర్ధరాత్రైనా ఒక అమ్మలాగా ఒక అక్కలాగా మీకు అండగా నిలబడుతుంది. మేమందరం కేసీఆర్ గారితో సహా మొత్తం పార్టీ మీకు అండగా నిలబడుతుంది. భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఏ స్థలం అయితే గోపీనాథ్ గారు కాపాడినరో ఎస్పీఆర్ హిల్స్ లో, ఆ స్థలంలోనే నేను మీకు మాటిస్తా ఉన్నా, బ్రహ్మాండమైన స్టేడియం కడదాం, దానికి మాగంటి గోపీనాథ్ గారి పేరు పెడదాం. ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు అయినా బ్రహ్మాండమైన స్టేడియం కడదాం. నాకు ఇక్కడికి వస్తుంటే ఒక వీడియో చూసిన, ఇక్కడికి వస్తుంటే టీవీలో చూసిన, ఇప్పుడు ఫోన్లో చూసిన,
అందులో చెప్తున్నారు ఇప్పుడే సర్వే వచ్చిందట 5 గంటలకు ఎవరో సర్వే ఆయన సర్వే చేసి టీవీలో చెప్పిండట ఆయన చెప్పిండట మన గెలుపు మామూలుగా ఉండబోతలేదు జూబ్లీ హిల్స్ లో కాంగ్రెస్ వాళ్ళ డిపాజిట్ జల్లంతయ్యే విధంగా జమానత్ జప్త్ అయ్యేటట్టు ఉంటుందని చెప్పి ఇప్పుడే ఇక్కడికి వస్తా ఉంటే సర్వే వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఎంతో మంది సర్వే వాళ్ళు చెప్తున్నారు జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలు పూర్తి స్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పడానికి తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక ఆశా దీపం లాగా మీ వైపే చూస్తా ఉన్నారు 4 లక్షల మంది జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజల ఓట్లతోని 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల తలరాత మార్చే శక్తి మీకే ఉన్నది ఎందుకంటే జూబ్లీ హిల్స్ లో కాంగ్రెస్ కు మీరు బుద్ధి చెప్తేనే నెలకు 2,500 రూపాయలు మహిళలకు వస్తాయి జూబ్లీ హిల్స్ లో మీరు కాంగ్రెస్ కు గట్టిగా ఓడిస్తేనే రేపు నెలకు 4,000 రూపాయల పెన్షన్ చాలు అవుతుంది జూబ్లీ హిల్స్ లో గట్టిగా మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి దెబ్బ కొడితేనే నెలకు మళ్ళా బ్రహ్మాండంగా వికలాంగులకు కూడా 6,000 రూపాయల పెన్షన్ వస్తుంది లగ్గాలకు తులం బంగారం వస్తుంది మన ఆడపిల్లలకు స్కూటీ వస్తుంది లేకపోతే మళ్ళీ మీరు కాంగ్రెస్కే ఓటేసిరు అనుకో ఏమనుకుంటాడు రేవంత్ రెడ్డి నేను ఎన్ని తప్పులు చేసినా అన్ని రద్దు చేసినా ఏమి ఇయ్యకపోయినా బ్రహ్మాండంగా నాకే ఓట్లేస్తున్నారు కాబట్టి ఏమి ఇచ్చే అవసరమే లేదు అనుకునే ప్రమాదం ఉంటుంది దయచేసి అందుకే ఆలోచించి ఓటేయండి हमारे भाइयों से बहनों से जितने भी हमारे मुसलमान भाई और बहन इस जलसे में शामिल है आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपको याद होना चाहिए 10 साल एक अमन पसंद चीफ मिनिस्टर एक माइनॉरिटी दोस्त चीफ मिनिस्टर हमारे लीडर केसीआर साहब के सदारत में केसीआर साहब के लीडरशिप में कैसा खुशहाली और कैसा भाईचारा यहां पे हैदराबाद में कायम था आपको याद होगा आज हैदराबाद में हर किसी का काम तमाम हो गया हर किसी को तकलीफ पहुंच रहा है हाइड्रा 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 बोल के ला लिए एक चीज हाइड्रा मालूम है ना आप लोगों को हाइड्रा के नाम पे आज गरीबों के घर गिरा रहे हैं हाइड्रा के नाम पे आज हर जगह तबाही मचा दिया ये लोगों ने हाइड्रा के नाम पे आज रियल एस्टेट को खत्म कर दिए आज जो रेवंत रेड्डी ने कहा 1 तोला सोना देंगे केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे हम 1 तोला सोना देंगे सोना तो छोड़ो गरीबों को सोने तक नहीं दे रहे लोग बुलडोजर कब आता कि क्या है कि हाइड्रा कब आता कि क्या है कि कब मेरा घर तोड़ देता बोल के आज हर कोई परेशान है साथ ही साथ भाइयों याद करो आपसे वादा किया गया था कि आपको 4,000 करोड़ का बजट दिया जाएगा माइनॉरिटी सब प्लान लाया जाएगा उसके अलावा 1,000 करोड़ अलग से आपको हमारे खवातीनों के लिए दिया जाएगा यहां पे जो खातून है ये है हमारे मागंटी गोपीनाथ साहब की अहलिया मैं आप बहनों से मैं गुजारिश करता हूं आज गोपीनाथ हमारे बीच में नहीं रहे हम उनके गम में शामिल हैं हम इनके खानदान और इनके जो फैमिली है उनके गम में हम सभी लोग शामिल हैं इसलिए बहनों मैं कहता हूं ये खातून जो है ये मैडम जो है मागंटी गोपीनाथ साहब के अहलिया उनको आज केसीआर साहब ने आपके पास भेजा कि दुआ कीजिए और एक बार उनको जिता के एक मौका दीजिए क्योंकि आपने 5 साल के लिए गोपीनाथ साहब को चुना ऐसा हो गया कि 1.5 साल में ही उनका इंतकाल हो गया हम इसीलिए उम्मीद करते हैं आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप सभी लोग हम सभी बहन और भाई 11 तारीख निकलिए बाहर और जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको धोखा दिया आपने तो मौका दिया कांग्रेस को काफी बार पर उन्होंने बार बार आपको धोखा दिया नाम पे 4,000 करोड़ बजट के नाम पे धोखा दिया माइनॉरिटी सब प्लान करके धोखा दिया हर चीज में हर शुबे हयात में आपको धोखा दिया और केसीआर साहब ने 10 साल एक ऐसी हुकूमत चलाई जहां मजहब के नाम पे कभी सियासत नहीं करे अगर एक गरीब मुसलमान बच्ची को रमजान के दिन तोहफा दिया जाता था तो एक हिंदू बच्ची को बतुकम्मा के दौरान दशहरा के दौरान उनको भी एक साड़ी दिया जाता था अगर क्रिश्चियन हैं आप तो क्रिसमस के दौरान क्रिसमस गिफ्ट मिलता था आज ना बतुकम्मा साड़ी दिया जाता है ना किसी किट मिलता है ना रमजान तोहफा दिया जाता है ना क्रिसमस गिफ्ट आपको दिया जाता है इसलिए बहनों भाइयों आप सभी से गुजारिश है ऐसी कांग्रेस पार्टी जो आज बीजेपी के साथ चल रही है మాకు కొన్ని చూస్తే నవ్వొస్తున్నది నిన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడనే పక్కన రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ మనకు బీజేపీకి ఏదో సంబంధం ఉందని అడ్డగోలు మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు బీజేపీకి సంబంధం ఉన్నది ఎవరికో అందరికీ తెలుసు నీకు కాంగ్రెస్ తో ఉన్నది ఫేక్ సంబంధం నీకు బీజేపీతో ఉన్నది పేగు బంధం అందరికీ తెలుసది తెలియదని రేవంత్ రెడ్డి గారు అనుకుంటా ఉన్నారు ఇంకా చాలా నికృష్టంగా మాట్లాడిండు నిన్న కుటుంబ విలువల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన బతుకున్నప్పుడు పిల్లనిచ్చిన మామ జైపాల్ రెడ్డి గారిని బండబూతులు తిట్టిండు రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ ఆయన కుటుంబం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు
ఇక సెటిల్మెంట్లు చేసేటోడు కూడా సెంటిమెంట్ గురించి మాట్లాడబట్టి ఏం చెప్పాలి మీకు నేను. సెటిల్మెంట్లు చేసుకొని బతికే బ్లాక్ మెయిలరు సెంటిమెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అందుకే నేను మిమ్మల్ని కోరేది, కాంగ్రెస్కు బుద్ధి చెప్తేనే 4 కోట్ల మంది తెలంగాణ ప్రజలకు లాభం అవుతుంది. ఆయన నాకు తెలియక అడుగుతా, ముఖ్యమంత్రి అంటే ఆయన వస్తే ప్రజలు ఏం ఆశిస్తారు, ఏం చెప్తాడు మా కోసం, కొత్త ఏదైనా పథకం చెప్తాడా, ఏమైనా మంచి మాటలు చెప్తాడా అని చూస్తారు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, లాగుల తొండలు వదులుతా, నేను మీ గుడ్లు మీకు గోటీలు ఆడతా, పేగులు తీసుకొని మెడలేసుకుంటా, బోటి కొట్టిటోను నువ్వేమన్నా పేగులు మెడలేసుకుంటా, నాకు అర్థం కాదు. పేగులు మెడలేసుకుంటా గివా ఒక ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడే మాటలు. ఇంకొక మాట మీరు ఆలోచించండి, కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఎట్లుండే తెలంగాణ, ఇవాళ ఎట్లయింది. ప్రతి రంగంలో తెలంగాణ నెంబర్ 1 ఉంటుండే భారతదేశంలో. జిఎస్టీ పెరుగుదలలో, సంపద పెరుగుదలలో, పర్ క్యాపిటా పవర్ కన్సంప్షన్లో నంబర్ 1 తెలంగాణ కేసీఆర్ నాయకత్వంలో. ఇవాళ ఏంది, ఆఖరి స్థానానికి వెళ్ళిపోయినాం. మొత్తం భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలుంటే ఆఖరి ర్యాంకు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఘనత, రేవంత్ రెడ్డి గారి గొప్పతనం వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ నాశనం, వ్యాపారాలు నాశనం, అందరి బిజినెస్లు దెబ్బతిన్నాయి, రాష్ట్రం మొత్తం పరపతి డౌన్ అయిపోయింది. ఏం మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు ముఖ్యమంత్రి. కష్టాలు ఉండవా ప్రభుత్వాలకు, రాష్ట్రాలకు? కష్టాలు వస్తాయి, కానీ తట్టుకొని నిలబడాలి. కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు కరోనా రాలేదా? కరోనా వచ్చినప్పుడు 2 ఏళ్ళు మొత్తం కారోబార్ బంద్ అయింది. 2 ఏళ్ళు కారోబార్ బంద్ అయినా, ప్రభుత్వానికి ఆదాయం లేకపోయినా, రాష్ట్రానికి ఆదాయం లేకపోయినా ఏదన్నా ఒక్క సంక్షేమ పథకం ఆగిందా? షాదీ ముబారక్ ఆగిందా? కళ్యాణ లక్ష్మి ఆగిందా? పెన్షన్లు ఆగినాయా? కేసీఆర్ కిట్లు ఆగినాయా? ఏది ఆగలే. రూపాయి ఆమ్దానీ లేకపోయినా కేసీఆర్ గారు 2 ఏళ్ళు కరోనా సమయంలో కూడా బ్రహ్మాండంగా నడిపించారు. కరోనా సమయంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఎట్లా పనిచేసిందంటే, మీరు ఇళ్లలో తలుపులు పెట్టుకొని ఉంటే మేము బయట మొత్తం హైదరాబాద్లో 42 కొత్త లింక్ రోడ్లు వేసి బయటికి వచ్చే వరకు కొత్త రోడ్లు, కొత్త బ్రిడ్జ్లు, కొత్త ఫ్లైఓవర్లు కట్టినమా లేదా ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోమని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. అట్లా పనిచేసినాం. కానీ ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి ఎట్లున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి, నేను ఢిల్లీకి పోతే నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తలేరు, నన్ను దొంగ లెక్క చూస్తుండ్రు. మరి దొంగ లెక్కనే చూస్తారు కదా, ఎట్లా చూస్తారు? నువ్వు 50 లక్షల రూపాయలతో దొరికిన దొంగవు, నువ్వు దొంగ లెక్కనే చూస్తారు. నాకు అపాయింట్మెంట్ ఎందుకు ఇస్తలేరంటే చెప్పులు ఎత్తుకపోతాడేమో అని భయపడుతుర్రు. ఇక ఇట్లా మాట్లాడినా ఎవడన్నా ఇస్తాడా పైసలు? మనకు ఎవడన్నా పెట్టుబడులు పెడతాడా? పరిశ్రమలు వస్తాయా? మన పిల్లల కొలువులు వస్తాయా? ఇంటి పెద్ద అంటే కష్టమున్నా కడుపులో పెట్టుకుంటాడు. కేసీఆర్ గారు నడిపియలే. ఈ రాష్ట్రంలో కరెంటు సమస్య ఉండే, నడిపియలే కేసీఆర్. కరెంటు సమస్య పరిష్కారం చేసిండా లేదా కేసీఆర్ గారు? అది వరకు జనరేటర్లు ఇన్వర్టర్లు ఉండేనా లేకుండా కేసీఆర్ రాకముందు? కేసీఆర్ రాకముందు మంచి ఇళ్ళకి బాధ ఉండేనా లేకుండేనా? కేసీఆర్ గారు వచ్చినాక సమస్య పరిష్కారం చేసిండు కదా. మరి నీకేమైంది? ఇవాళ 2 ఏళ్ళైంది రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చి. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చినాక మళ్ళా కరెంటు కష్టాలు స్టార్ట్ అయినాయా లేవా? కరెంటు కోతలు చాలా అయినాయా లేవా? అయినాయా కాలేదా? మళ్ళా కరెంటు కోతలు చాలా అయినాయి. నీళ్ళు ఇయ్యనికి రాదు, ఉన్న గురుకుల పాఠశాలలు నడపనికి రాదు. आपके बच्चों के तालीम के वास्ते केसीआर साहब ने आला से आला तालीम आपके बच्चों को देने के लिए 204 स्कूल तश्कील किया उन्होंने. और उसमें हमारे माइनॉरिटी बच्चे ही नहीं, एससी एसटी बीसी अंदरी कोसम 1022 గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టిండు కేసీఆర్ గారు. ఇవాళ గురుకుల పాఠశాలలు కూడా నడిపొస్తలేదు రేవంత్ రెడ్డి గారికి. అక్కడ పిల్లలకు బువ్వ కూడా పెట్టొస్తలేదు. మరి ఏం చూసి ఓటేయాలి కాంగ్రెస్కు? ఇన్ని బంద్ చేసినందుక, హైదరాబాద్ను గబ్బు లేపినందుక, మొత్తం రియల్ ఎస్టేట్ను పండబెట్టినందుక, అందరి కారోబార్లు ఖతం చేసినందుక ఎందుకు ఓటేయాలి? ఆలోచించండి. 11 తారీఖు నాడు దయచేసి మీరు ఓట్లకు రండి. ఎందుకంటే మీరు ఓట్లు లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డి ప్లానింగ్ చేస్తున్నాడంట, దొంగ ఓట్లు వేయించే ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. మీరు ఓట్లకు రాకపోతే మీ ఓటు వేరే ఓటు వేస్తాడు. అందుకే ఓట్లకు రండి. వచ్చి పెద్ద ఎత్తున ఏ గుర్తు కొట్టేయాలి? అక్కడ నిల్చున్న అక్కలు చెప్పాలి నాకు, ఏ గుర్తు కొట్టేయాలి మనం? కారు గుర్తేనా? పక్కానా? 100%? సునీత గారు పక్కా గెలుస్తున్నారా? అనుమానం ఏం లేదా? థ్యాంక్ యూ. మీ అందరికీ నమస్కారం. 14 తారీఖు నాడు మళ్ళీ సునీతమ్మ గెలిచినాక ఇక్కడనే బ్రహ్మాండమైన జ్యూస్ తీసుకుందాం. ఇగో ఆఖరికి ఒక మాట చెప్పాలి నేను. ఇప్పుడు రేపు మీరు 11 రోజు పోలింగ్కి పోతే ఇగో పైకెళ్ళి 3వ నెంబర్ 3 नंबर पे है कार, बाकी सब बेकार. 3 नंबर पे है कार, बाकी सब 3 नंबर पे है कार. बस 3 नंबर पे कार है, भूलना मत. याद से कार के निशान पे वोट दीजिए.
अच्छी तादाद से हमारी बहन मागंटी सुनीतम्मा को जिताइए, जिता के असेंबली कार में भेजिए, फिर एक बार आपको आके शुक्रिया अदा करेंगे। आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अंदर की धन्यवादालु, नमस्कारालु। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। మా నాయకులందరికీ థ్యాంక్ యూ, మా నాయకులందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. गिरा 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 और एक धक्का गिरा 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 केसीआर पक्का गिरा 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 और एक धक्का गिरा 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 केसीआर पक्का 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 ए कल्ला ఎత్తి చెప్పుతున్నా తొడగొట్టి చెప్పుతున్నా కొంతెత్తి చెప్పుతున్నా ఎవడొస్తాడో రండి రమ్మాయి देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे ఎత్తిన తల దించనుపై పట్టిన చండిడు వనపై కారు గుర్తు కొట్టేస్తా ఎవడాప్తాడో చూస్తారా బాయ్ देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे 10 ఏళ్ల పాలనలా బైలంగా ఉన్నామన్నా ఏ ముఖం పెట్టుకొని వచ్చినవుర మల్లా వంగ దిగులొంగ నువ్వు ఏ సమేసుకొస్తే మోసపోను బై చాల్ देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे నీ బాసేమో ఢిల్లీ మాదేమో గల్లీ అసలేందిరా నీ లొల్లి అసలు అనను నేను పంచన్ గుజరాతోనికి మొక్కన్ మా తమ్ము చూడు దక్కన్ ఏమొస్తది ఏమొస్తది ఏమొస్తదనంటివి తెలంగాణ వచ్చనంటే చీకటైతదంటివి గడియ కూడా పోని కరెంట్ వచ్చింది చూసినవా మోచేతి లోతులనే నీళ్ళొచ్చిన చూసినవా చూస్తావా వస్తావా देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे పల్లెల్లో రైతన్నల సంబురాలు చూడరా పట్టణంలో రాలుతుంది పెట్టుబడుల చాతర రాసుకోర బిడ్డ ఇది కేసీఆర్ అడ్డ తెరలు కాదు తెలంగాణ నువ్వు కింద మీద పడ్డ